नमस्कार जय जगन्नाथ मोर ओडिया भाषार शिक्षा एवं प्रेरणा चैनल को हार्दिक भावरे स्वागत। आजिर एही भिडियोटी युक्त 3 रे ओडिया सम्मान नहीं स्नातक शिक्षा आरंभ करिथिबा शिक्षार्थी मानक निमंते उद्दिष्ट। आज आमे एनईपी 2020 द्वारा जो नूतन सूचीपत्र आसीछि ताहार आलोचना करिबा। अनेक पिला वर्तमान युक्त 3 रो प्रथम वर्षर अध्ययन करुथिबे, तो सेमानंक मध्यरु केतेक तांक पाठ विषय उपरे धारणा रखिथिबे एवं केतेकंकर नथिबो। तथापि भी समस्ते निजर पाठ विषय उपरे जानिबा उचित। तेबे मु कहि दउछि पिला माने तुमरा प्रथम वर्षरे बा तुमर जो फर्स्ट ईयर अछि सेतरे दुईटी पर्याय रे परीक्षा हेबो। प्रथम पर्याय एवं द्वितीय पर्याय। प्रथम पर्याय रे तुम्हारा दुईटी पेपर बा दुईटी कोर रो परीक्षा हेबो एवं द्वितीय पर्याय रे मध्य दुईटी कोर रो परीक्षा हेबो। वर्तमान आमे प्रथम पर्याय विषय जानिबा। द्वितीय पर्याय रो सेमिति एबे किछि दरकार तो नाही, जेतेबेले तुमरो सेकेंड सेमिस्टर हेबो सेही समय रे मु जणाई देबी। तो पिला माने तुमरो जो प्रथम पर्याय बा फर्स्ट सेमिस्टर अच्छी से दुईटी कोर अच्छी बोली मु तुमको टिके समय पूर्व कही कोर 1 एवं कोर 2। तो पिला माने आमे वर्तमान कोर 1 रो विषय जानिबा कौन से जो विषय अच्छी कौन नाइ हैला। पिला माने तुमरो जो कोर 1 अच्छी फर्स्ट सेमिस्टर रो सेथिरे हमर 4टा यूनिट बा 4टा एकक अच्छी। प्रथम एकक रे भाषार संज्ञा स्वरूप और प्रकार भेद। पिला माने सेथिरे जानिबा भाषा कौन, भाषार परिचय कौन, भाषा केते प्रकार रो से विषय आमे सब जानिबा हैला। द्वितीय एकक से भली भाषा उत्पत्ति संपर्क सिद्धांत। भाषा केमती उत्पत्ति हैला, भाषा उत्पत्ति संपर्क रे ये क्यों सिद्धांत देइचंती ता विषय रे जानिबा हैला। तापरे कौन ना तृतीय एकक। तृतीय एकक रे पृथ्वीर भाषा परिकार। हमर जो पृथ्वी अछि से बहुत भाषा अछि, बहुत भाषा प्रचलित। सही भाषा तत्व को दृष्टि रे रखी समुदाय भाषा को नहीं पृथ्वीर जो भाषा परिचय अछि से विषय रे आमे ए यूनिट रे जानिबा। चतुर्थ एकक मानक भाषा बा मानक भाषा माने आमे कहबा जेंति कि आंचलिक भाषा। तमे जेतेबेले एगुडा को पढिबो तो सेई टाइम रे ही तमे भलसे बुझी परिबो हैला। एट देख पिला माने सहायक ग्रंथ सूची भी हमर बहुत गुडे बहिर ना देइचंती। तमे ए बही गुडी को आनी के पढिबो तो ए विषय भलो कि जानि परिबो। आ इथरे भी नोट भी तमे निजे करिबो हैला। जेंति कि हमर भाषा विज्ञान रो रूपरेख वासुदेव साहू फ्रेंड्स पब्लिश कटक से बही भी आनी के पढ़िबा। भाषा शास्त्र परिचय गोलक बिहारी धलंकर। ओडिया भाषार सृष्टि और विकास उपेंद्र प्रसाद दलाई। से भले आमर गोटे अच्छी ओडिया भाषार उन्मेष और विकास वासुदेव साहू। भाषा भावना संग विजय लक्ष्मी महांती। आ गोटे सेमती ओडिया भाषा और भाषा विज्ञान देवी प्रसन्न पट्टनायकर। ओडिया भाषार उपभाषा सत्यनारायण राजगुरु। मनीषर भाषा गोलक बिहारी धल। तेबे मु जदि तुमको व्यक्तिगत भावरे कहिबी प्रायतः मु भी पढ़ी जो मते प्राय भल लगे भाषा विज्ञान रो रूपरेख वासुदेव साहूंकर। आ गोटे हेउछि ओडिया भाषार उन्मेष और विकास वासुदेव साहूंकर। एथरे टिके भल भावरे देइछि, तमे बहुत सहजरे भी तमे पढ़ी बुझी पारिबो हैला। आमे भी जिबा हमर कोर 2 पाखकु बा कोर 2 पाखकु जानिबा तार भी कोन अछि हैला। हमर जो कोर 2 अछि सेथरे प्रथम एकक रे अछि काव्य कविता। तार 2टा यूनिट पुणी अछि काव्य महाकाव्य रो संज्ञा स्वरूप और प्रकार भेद। आ गोटे गीति कविता गाथा कविता सनेट संबोधन गीतिकार संज्ञा और स्वरूप।
ଏଥିରେ ଯୋଉ ଆମର କାବ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟ ଗୁଡିକ ଅଛି ତାର ସଂଜ୍ଞା ତାର ସ୍ୱରୂପ ସେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ସେ ବିଷୟରେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ପଢିଲେ ଜାଣିବ ନ ପଢିଲେ ତ ଜାଣିପାରିବନି ନା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକରେ ଅଛି ଗଳ୍ପ ଓ ଉପନ୍ୟାସ। ଏହାର ବି 2ଟା ୟୁନିଟ୍ ଅଛି। ୟୁନିଟ୍ କରେ ଗଳ୍ପର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଜାଣିବ ପିଲା ଏଥିରେ ଗଳ୍ପ କଣ ଗଳ୍ପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କେତେ ପ୍ରକାର ଗଳ୍ପ ଅଛି। ଆମେ ଖାଲି ଜାଣିଛ କଣ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ପଢୁଥିଲେ କି ଗପ ତ ଗପ ପୁଣି ଗପର ପ୍ରକାର ଭେଦ କଣ କିନ୍ତୁ ନା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିଲେ ଜାଣିପାରିବା କି ଗପର କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ପୁଣି ଗପ କେତେ ପ୍ରକାର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗଳ୍ପ ଅଛି ତମେ ପଢିଲେ ଜାଣିବ ହେଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଖରେ ଅଛି ଉପନ୍ୟାସର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରକାର ଭେଦ। ସେମିତି ତମେ ଯଦି ୟାକୁ ପୁରା ଭଲସେ ପଢିବ ଉପନ୍ୟାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଉପନ୍ୟାସ କେତେ ପ୍ରକାରର ସେମିତି ବି ଜାଣିପାରିବ। ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ସେମିଷ୍ଟାର ଏଇଟା +2 ନୁହେଁ ନା କି ଆମକୁ ତଥାପି ବି +2 ବି ପିଲା ପଢନ୍ତି ଯେମିତି ବୁଲୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଏବେ +3ରେ ସେମିତି ନାହିଁ। ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ। 6 ମାସରେ ପରୀକ୍ଷା ନା ତ ଏତେ ସାରା ୟୁନିଟ୍ ରହୁଛି ଭଲ ଭାବରେ ପଢିଥିଲେ ବି ଜାଣିପାରିବ। ଭଲ ନହେଲେ ପାସ୍ କରିବ କେମିତି ଭଲସେ ପଢିଥିଲେ ସିନା ପାସ୍ କରିବ। ନାଟକ ତାପରେ ଆମର ତୃତୀୟ ଏକକରେ ଅଛି ନାଟକ ଏକାଙ୍କିକା। ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ନାଟକର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାର ଭେଦ କରେ। ତାପରେ ଖରେ ଅଛି ଏକାଙ୍କିକାର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଏଗୁଡାକରେ ସେମିତି ତମେ ଜାଣିବ ନାଟକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନାଟକ କେତେ ପ୍ରକାରର ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ଏମିତି ଜାଣିବ। ସେମିତି ଏକାଙ୍କିକାର ବି ସେଇଭଳିଆ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କେତେ ପ୍ରକାରର। ତାପରେ କଣ ଆମର ଆସିଲା ଚତୁର୍ଥ ଏକକ ବା ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ। ଆମେ ଏଥିରେ ଜାଣିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରବନ୍ଧ ରମ୍ୟ ରଚନା ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଜୀବନୀ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଜାଣିବା। ପୁଣି ଏଥିରେ ପ୍ରବନ୍ଧ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ରମ୍ୟ ରଚନା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜୀବନୀ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏସବୁ ଅଛି। ତମେ ଯଦି ଏବେ ଭଲସେ ପଢିବ ତ ତାକୁ ତମ ପାଖରେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଏବେ କେତେ ଦିନ ପରେ ବି ତମର ଇଣ୍ଟରନାଲ ସବୁ ଆସିଯିବ। ତମେ ଯଦି ଏବେଠୁ ଭଲସେ ପଢିବ ତ ତମର ଇଣ୍ଟରନାଲରେ ବି ଅସୁବିଧା ହବନି। ପିଲାମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କି ତମର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଯାହା ହଉଛି ନା ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ତମର ସବୁ କୋର୍ ଗୁଡାକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦବ ଆଉ ସେମିଷ୍ଟାର ଟାଇମରେ ତମେ କେବଳ ରିଭିଜନ ହିଁ କରିବ। ଏହା କଲେ ତମର ଭଲ ମାର୍କ ରହିବ ଭଲ ପରସେଣ୍ଟେଜ ରହିବ। ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା ପୁଣି ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ଏଇଠି ବି ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥ ସୂଚୀ ଗୁଡାକ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେମିତି ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ବିଧାନ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ସାହିତ୍ୟର ସୂଚୀପତ୍ର ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ ସାହିତ୍ୟର ରୂପରେଖ ନୀଳଦ୍ରି ଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ସାହିତ୍ୟର ଡାଳପତ୍ର ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାରଣା ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମୟୀ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟର ଗଠନ ରୀତି ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମଲ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଧନେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ସାହିତ୍ୟର ସାମାନ୍ୟ କଥନ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ନାୟକ ସମ୍ବାଦ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ କୋଶ ଦଶରଥୀ ଦାସ ସୁଦର୍ଶନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ କଣ ଅଛି ହେଲା। ତମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଭଲସେ ଆଣିବ। ତମେ ନା ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ତମେ ପିଜି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ କି ଯାହାର ଏମିତି ଟିଚିଂ ଲାଇନ ବା ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକି ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଗଢିବାର ଥିବ ଟିକେ ଏବେଠୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏବେଠୁ ଯଦି ତମେ ପୁରା ଭଲସେ ପଢି ଯାଇଥିବ ନା ତମକୁ ପରେ ଆଉ କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ହବନି। ତମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଯାହା ବି ଏଠି ସବୁ ନାହିଁ କି ଯୋଉ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆମର ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ କରିଦେବି। ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ ମୁଁ କରିଦେବି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ତମେ ମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇବା ସହିତ ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବା ପରୀକ୍ଷା ଶୈଳୀର ଭିଡିଓ ଦରକାର ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ମୁଁ ଭିଡିଓ ଆଣିବି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ। ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ହେଲା ରହୁଛି ଜୟ